साहबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने अपनी जिस्मानी जरूरत को बहुत ही मुख्तसर बनाया और अपनी जरूरतों में बहुत थोड़ा सा जरूरत के बकदर दुनिया में गए, कमाइयों में गए और जो है दुनिया की जरूरतों में गए। उस जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधी सादी जिंदगी का एक रुख बता दिया, सीधे सादे मकान, शादियां सीधी सादी और कपड़े सीधे सादे, और इसी तरीके से जरूरतों का पूरा करना सादगी के साथ। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, उनके सामने अपनी मेहनत की वजह से आखिरत हर वक्त मुस्ताजर रही और दुनिया की अपनी हाजतों में जरूरत के बकदर गए, और इसीलिए उनके सामने आखिरत का इंतजार था, और ये दुनिया की कोई अहमियत उनके दिलों में नहीं थी। तन्हाइयों में भी बैठकर कभी दुनिया का ख्याल आया तो ये कहते थे, जाओ तेरे अलावा किसी और को धोखा देना, मेरे अलावा किसी और को धोखा देना। ये दुनिया मेरे बुजुर्गों उनके दिलों से निकल गई थी। लोग अपनी जिंदगी से समझते थे कि उनके सामने कोई आखिरत की बात आगे आने वाली जिंदगी है। इस दुनिया में उन्होंने अपने आप को नहीं लगाया, जरूरत के वक्त अपनी दुनिया में गए। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, इंसान जब अपनी सही मेहनत पर ये मुसलमान आएगा तो फिर उसको ईमानी जिंदगी नसीब होगी और इस्लामी जिंदगी पर आवेगा। अगर मेहनत सही न हुई तो ये दुनिया अपनी तरफ खींचेगी और आदमी की सवालियत और इस्तेदाद इस फानी दुनिया पर लगेगी, और नतीजा क्या होगा? आदमी का अमल मुतासिर होगा, उसका दीन मुतासिर होगा। और मेरे बुजुर्गों और भाइयों, हर अच्छे अमल का नतीजा अच्छा होता है, हर बुरे अमल का नतीजा बुरा होता है। अगर हमने ईमान और आदत के रास्ते से मेहनत करके अपनी जिंदगियों में इस्लाम उतारा और अपने आप को मोमिन बनाया और मुसलमान बनाया, तो फिर इसकी बड़ी कामयाबी है, इस पर बड़ी कामयाबी है। और अगर हमने इसकी तरफ से लापरवाही की तो मेरे बुजुर्गों और भाइयों, फिर हमारे आमाल बिगड़ेंगे और अमल का रुख बिगड़ेगा, और आखिरत की अबदुलाबाद की जो जिंदगी है उसका जबरदस्त नुकसान होगा। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को 3 बुनियादी मेहनत पर डाला था। एक तो उम्मत को दावत की मेहनत पर डाला, और दूसरे पूरी उम्मत के मुसलमानों को मस्जिद से जोड़ा, और उम्मत और जहां ईमानदारी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया कि वहां मस्जिद बनाई जाए। चुनांचे सबसे पहली मस्जिद हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा बनाई, और उसके बाद फिर मस्जिद नबी बनी। मस्जिद मेरे बुजुर्गों उम्मत के इल्म लेने की जगह है। मस्जिद उम्मत के ईमानी हल्कों में बैठकर ईमानी कैफियत को बढ़ाने की जगह है। मस्जिद इबादत की जगह है। मस्जिद मुसलमानों को तफक्कुर अहवाल की जगह है। मुसलमानों के हालात मालूम होंगे कौन किस हाल में है, इसलिए कि 100% मुसलमान 5 वक्त मस्जिद में आवेगा। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, उम्मत 2 बुनियादों पर चली। एक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को नक़्ल हरकत पर डाला, और दूसरे अपने मकाम पर रहते हुए इस उम्मत को मस्जिद से जोड़ा। ये 2 बुनियादें इस उम्मत की कामयाबी की। अगर ये उम्मत अपनी बात के लिए, हिदायत के लिए, मेरे बुजुर्गों और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को लेकर अगर तक हरकत पर आई और इसी तरीके से अपने मकाम पर रहते हुए अगर अपना ताल्लुक मस्जिद से गहरा बनाकर रखा, तो इसकी जिंदगी इस्लामी बाकी रहेगी, और इसके अंदर ईमानी फिक्र, ईमानी जज्बा बाकी रहेगा। उम्मत को मस्जिदों से जोड़ा गया और उम्मत को नक़्ल हरकत पर डाला गया। तो बोलेंगे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, যদি সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগি আমরা দেখতে পাই, তাহলে দেখতে পাইব কি, বলে যে সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগিতে দেখা যায় যে ওনারা দুনিয়ার জরুরতকে, প্রয়োজনকে অতি ছোট এবং খাটো করতেন। বলেন যে ওনাদের সামনে একটা ফিকির থাকতো, বলেন যে আখিরাতের ফিকির। বলেন যে ওনারা প্রত্যেকে দাওয়াতের কারণে, বলেন দাওয়াত দিয়া ওনাদের মধ্যে এই জিনিসটা আসছিল যে দুনিয়ার প্রয়োজনকে ওনারা অনেক ছোট। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার প্রয়োজনকে একেবারে ছোট চেয়ে ছোট করার জন্য ওনাদেরকে এই রাস্তা শিখাই দিয়েছেন। তো এই জন্য বলেন যে ভাই দোস্ত, দুনিয়ার কামের মধ্যে ওনারা অল্পই সময় দিচ্ছেন, আর বাকি সময় সবটা সে এই দিনের মধ্যে লাগাইছেন। বলেন যে দাওয়াতের মধ্যে লাগাইছেন।
আখিরাতের ফিকিরের মধ্যে ওনারা লাগাইছেন। তো এই জন্য বলেন যে ওনাদের খানা পিনা খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল। বলেন যে এমনিভাবে ওনাদের বিবাহ শাদী, বলেন যে ওনাদের ঘর যদি দেখতে যান তাহলে দেখতে পাইবেন একেবারেই ছোট ওনাদের ঘর ছিল। তো ওনাদের ঘরের লাইনে, খানা পিনার লাইনে, বিবাহ শাদীর লাইনে বলেন যে ওনারা দুনিয়ার প্রয়োজনকে খুবই ছোট করতেন। কিন্তু বলেন যে ভাই দোস্ত, এই মেহনতের লাইনে ওনারা সময় বেশি দিচ্ছেন। বলেন যে যার কারণে কি হয়েছে, বলেন যে ওনাদের ইমান আর ওনাদের এরকম ভাবে আখিরাতের ফিকির সবসময় ওনাদের মধ্যে প্রাধান্য থাকাইত এবং সবসময় গালিব থাকত। বলতো কোন অবস্থাতে যদি দুনিয়ার ফিকির আসতো তো বলেন যে সাথে সাথে এই দুনিয়ার ফিকিরকে ওনারা দূর করতেন। বলেন যে এই যে তো এমনি না, যদি একাগ্রতার সাথে কোথাও বসতেন, একাই কি বসতেন, সিলেবতের মধ্যে ওনারা আসতেন ছিলেন। আর এই অবস্থায় যদি দুনিয়ার কোন ফিকির আসতো তো সাথে সাথে ওনারা বলতেন, যাও যাও অন্যরে যাই ধোকা দাও, আমাকে তুমি ধোকা দিতে পারবে না। বলেন যে ওনাদের এই অবস্থা ছিল। বলেন যে দোস্ত, এই কারণটা কি, বলেন যে যখন মেহনতটা সহি হয়, মেহনতের তরতিব যখন সহি হয় তো বলেন যে আমলটাও সহি হবে। আর বলেন যে যখন আমল সহি হবে তখন বলেন যে তার আচরও সহি হবে, আর আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ভাড়াইরই ফয়সালা হবে। আর যখন বলেন যে ভাই দোস্ত মেহনতটা তরতিবটা মেহনতের সহি হবে না, মেহনতের তরতিব ঠিক থাকবে না, বলেন যে তখন আর আমলও ঠিক থাকবে না, আর এর নতিজা আর কোনো সেটা আর ভালো আসবে না। বলেন যে তার দ্বারা বিঘার আসবে, বলেন যে তার দ্বারা এরকম ভাবে ফসাদ আসবে। সেই জন্য ভাই বুজুর্গ দুস্থ একটু হইল কি, বলেন যে আমল সহি হওয়ার জন্য বলেন যে আমাদের প্রত্যেককে এই মেহনতের উপরে উঠতে হবে। বলেন যে যেরকম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম দুনিয়ার কামরে কম করে, দুনিয়ার কামের মধ্যে কম সময় দিয়া আখিরাতের কামের মধ্যে আর এই মেহনতের মধ্যে বেশি সময় লাগাইছেন। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ আমাদেরকেও ঠিক এমনি ভাবে এই কামের মধ্যে সময় বেশি দিতে হবে। এমনি ভাবে বলেন যে দাওয়াতের মধ্যে, আল্লাহর কুদরত বয়ান করার মধ্যে, আখিরাতের ফিকিরের মধ্যে, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার মধ্যে আমাদের এইটা নিজের মধ্যে আনার জন্য আর এমনি ভাবে বলেন যে এই মেহনতের মধ্যে বেশি সময় দিতে হবে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে উম্মতকে দুই লাইনের মেহনতের মধ্যে লাগাইছেন। একটা হইল বলেন যে উম্মত নকল হরকতের উপরে থাকবে, বলেন যে এরকম ভাবে বাইরিয়া মেহনত করতে থাকবে। আর একটা হইল বলেন যে দুস্থ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিয়েছেন মুসলমান যে কোনো জায়গায় থাকবে সেইখানে মুসলমান মসজিদ বানাইবে এবং মসজিদের সাথে সমস্ত মুসলমান জুড়বে। বলেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদিনায় যখন তশরিফ নিয়ে গেলেন তো যাওয়ার পরে সর্বপ্রথম মসজিদে কুবা বানাইলেন। আর বলেন যে এরপরে যাইয়া মসজিদে নববীকে বানাইলেন। বলেন যে মদিনার সেই মসজিদকে আর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানাইলেন। বলেন যে বানাইয়া সমস্ত উম্মতকে সেই মসজিদের সাথে যোগলেন। তো বলে যে একটা হইল মোহাম্মদ বাইরে যাইয়া মেহনত করবে, দ্বিতীয় হইল বলেন যে ভাই দুস্থ মসজিদের মধ্যে যাইয়া মানুষ কি করবে, বলেন যে মসজিদের সাথে সমস্ত ইমানওয়ালা জুড়বে। মসজিদ হইল সেইখানের মধ্যে যাইয়া মসজিদে মুসলমান সেখান থেকে এলিম নিবে, বলেন যে মসজিদের মধ্যে যাই এলিম শিখবে। বলেন যে মসজিদ হইল সেই দাওয়াত দিয়া ইমানি হালকার মধ্যে বসে ইমানের কৈফিয়তকে বাড়ানো। আর এমনি ভাবে দুস্থ বলেন যে মসজিদ হইল ইবাদতের জায়গা, বলেন যে এলিম শিখার জায়গা, ইমানের কৈফিয়তকে সেই ইমানি হালকার মধ্যে বসিয়া বাড়ানো। আর এমনি ভাবে বলেন যে ইবাদতের জায়গা। তো এই জন্য বলেন যে ভাই দুস্থ দুই মেহনতের মধ্যে আমাদের লাগতে হবে। হয়তো আমরা নকল হরকতে আছি বা আমরা এলাকার বাইরে মেহনতের মধ্যে আছি, আর যত সময় আমরা থাকবো আমার এলাকায় তো বলেন যে আমরা নিজেকে মসজিদের সাথে জড়াই রাখবো। বলেন যে মসজিদ এমন জায়গা সেখানের মধ্যে মুসলমানের হালত নেওয়া হবে, কোন মুসলমান কি হালতে আছে, যেরকম এলিমও শিখবো, ইবাদতের জায়গা, ইমান বাড়ানোর জায়গা, সমস্ত মুসলমানের হালত নেওয়ার জায়গা, কোন মুসলমান কি হালতে আছে। তো বলেন যে এই জন্য দুই মেহনতের সাথে যখন আমরা লেগেই থাকবো, হয়তো আমি নকল হরকতের উপরে আছি অথবা আমি আমার মসজিদের সাথে জুড়ে আছি, তো এর দ্বারা আমার ইমানও বাড়তে থাকবে, বলে যে আমার আমলও সুন্দর হইতে থাকবে। আর বলে যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ আর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মেহনত দিয়ে আসছেন আর তরিকা দিয়ে গেলেন, বলে যে সেটার মধ্যে আমি থাকতে পারবো।